ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر قریہ قریہ نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز پڑھی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی اور ترقی، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ نماز عید کے بعد اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی، شہر شہر اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ کو عید کے دن کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر قریہ قریہ نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز پڑھی، جبکہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی اور ترقی، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ نماز عید کے بعد اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ شہر شہر اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی خیر فرما، عالم اسلام بھی خیر فرما، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں کہیں دیگر ممالک میں مسلمان مظالم کا شکار ہے، مولا کریم اپنی خزانہ غیب سے مدد فرما۔ شہر شہر قریہ قریہ نماز عید کے اجتماعات میں ملک قوم کی ترقی، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نماز عید نواب شاہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ ادا کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، عید پر اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی عمرہ میں بیٹوں حسین نواز، حسن نواز سمیت دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ نماز ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بادشاہی مسجد لاہور میں نماز کی ادائیگی کی۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین اور چودھری شفاعت حسین نے گجرات میں نماز پڑھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے اپنے علاقوں میں نماز عید ادا کی، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں نماز پڑھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے حیدرآباد میں نماز عید پڑھی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے راول پنڈی میں نماز ادا کی۔ ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں بھی جگہ جگہ اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے۔ جامعہ نعیمیہ میں موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد ہارون، ان سے جانتے ہیں کہ کتنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں۔ جی ہارون، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر میں جو ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ گھروں میں بھی قربانی کا سلسلہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب لوگوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی تھی تو اس کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا، جبکہ مدرسوں میں اور کھلی جگہوں پہ بھی جہاں پر اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جامعہ نعیمیہ میں، جہاں پر اونٹ اور گائے کی اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اجتماعی قربانی جو انہوں نے کی ہے اس کا گوشت لے جانے میں مصروف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے سلسلے میں آج مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ وہ بڑا جانور ہے، چھوٹا جانور ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جانور کی قربانی میں اضافہ ہو، وہیں رواں پر جو ہے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا فرق پڑا۔ جہاں پر بہت زیادہ اس وقت چلتی تھی اجتماعی قربانی، وہاں پہ تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور میں جو ہے بڑے بڑے اجتماعی قربانی کے جو ہے وہ اجتماعات ہوئے ہیں۔ اس کے لاہور میں جو سب سے بڑا اجتماع ہے وہ جامعہ نعیمیہ، جامعہ اشرفیہ میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاہور میں دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر بھی مدرسوں میں اور امام بارگاہوں میں جو ہے اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی آلائشوں کے حوالے سے کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے بھی جو ہے حکومت نے بھرپور کام کیا تھا تاکہ جو ہے جو شہر کے اندر تعفن جو ہے وہ پھیلنے سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں LWMC نے جو ہے وہ اپنے اقدامات کیے ہیں اور ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑک کے اوپر موجود ہے۔ جہاں کہیں آلائش یا کچھ نظر آتا ہے تو اس کو فوری طور پہ وہاں سے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ جی صاحب، میں نے بتایا کہ اس سے قبل بھی جو ہے اجتماعی قربانی جب ہوتی ہے تو لوگ موجود رہتے ہیں، اور یہاں سے اب جو لوگ گوشت اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے تو پھر وہاں پر ان کا پکوان کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے آئندہ 3 روز تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے قوم دعا کرے اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ پارلیمنٹ 30 جون سے پہلے بجٹ پاس کرے گی۔ لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے۔ وہ فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
اللہ ताला से दुआ है और लोग भी ये दुआ करें कि अब मुल्क जो है वो किसी हादसे से दो चार ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि 16 माह के दौरान जो है वो IMF की शराइत ज़्यादा सख्त थी, अब उनके मुकाबले में अब कुछ कम है। अगले साल शायद बिल्कुल ही हम आज़ाद हो जाएं और ये प्रोग्राम जो हम लेने जा रहे हैं ये आखिरी प्रोग्राम हो और फिर हम अपनी मर्जी से जो है वो बजट बनाएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुतालिबा किया है नून लीग पीपल्स पार्टी से हुकूमत से कबल होने वाले तहरीरी मुआहदे पर अमल करे। अलग सूबे के हवाले से भी शराइत मौजूद थीं। कोशिश कर रहे हैं बजट में गरीबों को रिलीफ दिया जाए। उनका कहना था मौलाना फजलुर रहमान किसी दूसरे मकाम पर अजनबी से लगते हैं। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी उस पे अमल किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं, बल्कि सराइकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है PTI पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। मैं समझता हूँ गलती पर माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। MKM सियासी बयान देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। वो हैदराबाद में नमाज ईद के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पे तमाम आलम इस्लाम उन सबको दिल की गहराई से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की PTI की, कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पर उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो अगर वो है तो वो गुनाह मांग सकते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की भी ईद कुर्बान की मुबारकबाद। ISPR का कहना है ये मुक़द्दस वाक़या अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहमत नाजिल फरमाए, दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात पाक फौज के बहादुर शेरदिल जवान और अफसरान कैसे ईद मना रहे हैं। दीर बॉर्डर चेक पोस्ट पर हमारे नुमाइंदे अमजद अली ने जवानों और अफसरान के साथ ईद का दिन गुजारा। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। हजारों फीट बुलंद पहाड़ों पर अपनों से दूर ईद मनाते ये है पाक फौज के बहादुर जवान। खैबर पख्तूनख्वा पाक अफगान बॉर्डर के करीब जिले दीर असर की दूसरी जानिब अफगान सूबा कुनड़ वाक़या है, जहां दहशत गर्दों और दरअंदाजों की नक्लो हमल रोकने के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की पोस्ट कायम है। मादरी वतन की हिफाजत के लिए यहाँ तैनात पाक फौज के चौकस जवान और अफसरान अपने फराइज की अंजाम दही के साथ ईद उल अज़हा भी रिवायती अंदाज में मना रहे हैं। सबसे पहले सुबह की नमाज होती है और उसके बाद बकरा काटते हैं और उसके बाद बड़ा खाना होता है। विंग कमांडर्स पोस्ट पे जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्थ की पोस्ट पर जवानों और अफसरों ने नमाज ईद अदा की और मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली के लिए और शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांगी। नमाज ईद के बाद जवान और अफसरान गुल मिल गए और एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। जो बड़ा खाना होते हैं, फिर मिलजुल करके हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी रूटीन के मुताबिक जो ड्यूटियाँ होती हैं वो होती हैं। ईद के दिन बड़े खाने का एहतिमाम किया गया, जहां जवानों और अफसरों ने इकट्ठा खाया। ईद उल अज़हा के मौके पर भी फ्रंटियर कोर नॉर्थ के शेरदिल जवान अमन व अमान की क़याम और मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदात पर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। सैयद अमजद अली शाह, एक्सप्रेस न्यूज, पाक अफगान बॉर्डर, अफरदीर। कराची में आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट्स कायम की गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतजाम किया गया है। कुर्बानी का अमल खत्म होते ही आलाइशें उठाई जाएंगी। मेयर कराची ने कहा आलाइशों से मुतालिक मुश्किलात पर हमारी हेल्पलाइन पर भी कॉल करें।
आलाइशों को उठा के इवेंचुअली कलेक्शन पॉइंट, और कलेक्शन पॉइंट के बाद जो हमारे लैंडफिल साइट्स है वहाँ तक उसको ठिकाना लगा दिया जाएगा। कराची के 25 टाउन्स के अंदर हमने 99 कलेक्शन पॉइंट्स को स्टैब्लिश किया है। उसके साथ साथ तीनों लैंडफिल साइट्स पे जाम चाकरो हो, गोंद पास हो या शराफी हो, उसके ऊपर हमने ट्रेंचेस को ऑलरेडी खोद लिया है ताकि इनको जो आलाइशों को ज़मीन बोस किया जाता है उसके मरहले को हम बआसानी मुकम्मल कर सके। इंशाअल्लाह हमारा प्लान ये है कि तकरीबन कोई 98,000 टन जो आलाइशों का वेस्ट है। अब आपको बताएंगे गाजा में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची का अल-खिदमत के तहत कुर्बानी मरकज़ का दौरा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहले गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमान मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ईद के तीनों दिन 1800 जानवर की कुर्बानी की जाएगी। गोश्त के ज़रिए उर्दन के रास्ते अहले गाजा तक पहुँचाया जाएगा। गाजा में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची का अल-खिदमत के तहत कुर्बानी मरकज़ का दौरा किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहले गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमान मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ईद के तीनों दिन 1800 जानवरों की कुर्बानी की जाएगी और गोश्त उर्दन के रास्ते अहले गाजा तक पहुँचाया जाएगा। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।